जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी चेनल में। आज आपणे अंधेरी नगरी ने गंडू राजा नामनी वार्ता कहीशुं। एक हतुं शहेर, एनुं नाम अंधेरी नगरी। एनो कारभार पण एवो चारे तरफ अंधेर, कोई वातनुं ठेकाणुं ज नहीं। एनो एक राजा हतो, तंदन गंडू, गांडिया जेवो। एनुं नाम पण गंडू राजा। अंधेरी नगरी ने गंडू राजा। ए नगर में बधी चीजनो एक ज भाव हतो। 3 पैसे सेर शाक ने 3 पैसे सेर बर्फी, 3 पैसे सेर लोट ने 3 पैसे सेर दूध, बधुं ज टके सेर। टको एटले 3 रूपियानो सिक्को। काछियो टकानी सेर भाजी आपे ने कंदोय टकाना सेर खाजा आपे। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, जे मांगो ते टके सेर। एवी ए अंधेरी नगरी हती अने एनो एवो कारभार हतो। ए नगर में एक वखत एक गुरु अने बीजो एमनो चेलो एम 2 जण आवी चढ़िया। गुरु मोटा ने अनुभवी, डहापणना भंडार, चेलो जुवान अने तरंगी, पूरो घड़ायेलो नहीं। गुरुनी रजा लईने चेलो अंधेरी नगरी में भिक्षा मांगवा गयो। अहाल एक भिक्षा आपो मैया। एणे भिक्षा मांगवा मांडी। घरमांथी बाई लोटनी वाटकी भरीने नीकળી अने चेलानी જોડીમાં લોટ નાખ્યો। अहाल एक करतो चेलो बीजे घेर गयो अने भिक्षा मांगी। त्यांथी पण आटो मळ्यो। एम करता तेनी जोड़ी भराई गई। चेलो बजार में आवी पहोंच्यो। एनी नजर एक पाटिया पर पड़ी। तेना पर लख्युं हतुं टके सेर आटो। बीजा पाटिया पर लख्युं हतुं टके सेर खाजा। आ तो मजानी वात, टके सेर आटो ने टके सेर खाजा। चेलाए विचार कर्यो, ए तो कंदोईनी दुकाने गयो। कंदोए पूछ्युं के महाराज शुं जोईए छे? सुखड़ी केम आपी? चेलाए पूछ्युं 3 पैसे सेर। कंदोए कह्युं एने बदले आटो आपू तो चालशे, एनो भाव पण 3 पैसे छे। हारे, खुशीथी चालशे, जेटलो आटो आपशो तेटली ज सुखड़ी जोखी आपीशुं। आ तो घणुं सरस। एम कहीने चेलाए आटो आपी सुखड़ी लीधी। राजी थतो थतो ते गुरुजी पासे गयो। महाराज जुओ तो खरा, हूँ केटली बधी सुखड़ी लई आव्यो छुं। चेलाए राजी थता थता कह्युं। क्यांथी लाव्यो? गुरुए पूछ्युं ने चेलाए बधी मांडीने वात करी। बधुं ज टके सेर। गुरुए पूछ्युं। हाँ महाराज, टके सेर भाजी ने टके सेर खाजा, टके सेर आटो ने टके सेर सुखड़ी। ज्यां बधुं ज एक भावे वहेंचातुं होय त्यां रहेवामां माल नहीं। गुरुजीए कह्युं चाल बेटा, आपणे बीजे गाम जईए। ए सांभळीने चेलाने नवाई लागी। आवुं मजानुं गाम ज्यां भिक्षानो लोट आपीने सुखड़ी खाजा के घेबर लेवाय ते छोड़ी जवानुं गुरुजी साथी कहे छे ते वात तेने समजाणी नहीं। जा बेटा, अहीं सारा नरसानी, चोर के साहूकारनी एक ज किंमत थशे। पण चेलाए न मान्युं એટલે गुरुजीए एने त्यां ज રહેવા દઈ बीजे गाम चाल्या गया। चेलाने तो आ शहेरमां फावी गयुं। रोज सवारे थाय के आहाल एक करतो ए भिक्षा मांगवा નીકળી पड़े ने जे कंई मळे ते कंदोईने आपे दे। लाडू, घेबर, मगज ने सुखड़ी लई आवे। खाई पीने लहेर करे। थोड़ा दहाड़ामां तेनुं शरीर जाडू तगड़ा जेवुं अलमस्त थई गयुं। जाड्यो जाड्यो भीम। छोकराओ तेनी पाछळ दौड़ता दौड़ता बोलता अने दौड़ावता। ए शहेरमां एक डोसी रहे। ए डोसीने 4 दीकरा। एमनो धंधो चोरी करवानो। रात पड़े ने चोरी करवा जाय। एक वखते चोरी करवा निकळ्या। रस्तामां बिलाड़ी आडी उतरी। सुकन सारा नथी थता। एके कह्युं ले हवे हाल, सुकन उपर भरोसो ना राखीए। बीजो बोल्यो। चारे भाई छगन सेठनी पछी ते पहोंच्या। अंधारी रात, कोई न बोले के चाले। एमणे गणेशिયું काढ्યું ने भीत खोदवा मांडी। थोड़ुंक खोद्યું तो भीत हाली उठी। अलिया, भीत हाली। एके कह्युं भले ने हाली, करी दे बोखारू। जरा वधारे खोद्યું त्यां तो धड़ूम धड़ूम करती भीत पड़ी ने चारे भाई दबाई गया। तेमना पर आखी भीत तूटी पड़ी हती। सवार पड्યું पण दीकराओ न आव्या એટલે ડોસી તપાસ કરવા નીકળી। મારા દીકરાઓને ક્યાંય જોયા? એણે ઓળખીતા પાડખીતાને પૂછવા માંડ્યું। કોઈએ તેને કહ્યું કે છગન શેઠની ભીત તૂટી પડી છે ને નીચે કોઈક દબાઈ ગયું છે। લાકડી ઠપકારતી ડોસી ત્યાં ગઈ। તેણે જોયું તો ભીત તૂટી પડી હતી ને નીચે એના 4 દીકરા દબાઈ મૂવા હતા। 4 દીકરા મરી ગયા તો ડોસી જોઈને ઘણું ઘણું રડીને છેવટે રાજા પાસે ગઈ। રાજાજી, મારી ફરિયાદ છે। શાની ફરિયાદ છે? રાજાએ પૂછ્યું। બાપુ,
મારા 4 દીકરા છગન શેઠને ત્યાં ચોરી કરતા હતા, ત્યારે શેઠના મકાનની ભીત તૂટીને દબાઈ મુવા. આમાં વાંક છગન શેઠનો છે. એણે ભીત એટલી નબળી રાખી જ શું કામ? અરે, કોણ હાજર છે? રાજાએ બૂમ મારી. જાઓ, હમણાં ને હમણાં છગન શેઠને પકડી લાવો. એણે એવું તે કેવું ઘર ચણ્યું કે ભીત તૂટી પડીને આ ડોસીના 4 દીકરા દબાઈને મરી ગયા. સિપાઈઓ દોડ્યા ને છગન શેઠને પકડી લઈ આવ્યા. તમે એવું તો કેવું ઘર ચણ્યું કે ભીત તૂટી પડી છે ને આ ડોસીના 4 દીકરા દબાઈ મુવા? તમને સૂળીએ ચડાવવા જોઈએ. પણ બાપુ, છગન શેઠ બોલ્યા, એમાં હું શું કરું? ઘર તો કડિયાએ ચણ્યું છે. જે કંઈ વાંક હોય તે એનો છે. ખરી વાત, કડિયાનો જ વાંક છે. સિપાઈઓ, છગન શેઠને છોડી દો ને કડિયાને સૂળીએ ચડાવી દો. છગન શેઠ છૂટ્યા. સિપાઈઓ મોતી કડિયાને પકડી લઈ આવ્યા. રાજાએ એને સૂળીએ ચડાવી દેવાની સજા કરી. બાપુ, મેં તો બરાબર ચણેલું, પણ ગારો ઢીલો હતો તેથી એમ થયું હશે. ભલે, રાજાજી બોલ્યા. સિપાઈઓ, એને છોડી દો ને ગારાવાળાને પકડી લાવો. મોતી કડિયો છૂટ્યો. સિપાઈઓ ગરબડ ગારાને પકડી લાવ્યા. રાજાએ તેને સૂળીએ ચડાવી દેવાની સજા કરી. પણ બાપુ, મેં તો બરાબર ગારો કરેલો. વાંક હોય તો પખાલીનો છે. એને પાણી વધારે રેડ્યું ને ગારો ઢીલો થઈ ગયો. એમ છે કે? રાજાજી બોલ્યા. સિપાઈઓ, એને છોડી દો ને પખાલીને સૂળીએ ચડાવો. ગરબડ ગારાવાળો છૂટ્યો. સિપાઈઓએ પાછા પખાલીને પકડ્યો. રાજાજીનો હુકમ છે કે મને સૂળીએ ચડાવવાનો છે. તો ભારે ગજબ થઈ ગઈ. તમે મને રાજા પાસે લઈ જાઓ, હું એમને સમજાવીશ. મને તો મારા જીવની પડી છે. સિપાઈઓ એને રાજા પાસે લઈ ગયા. કેમ રે પખાલી, તું કેટલું બધું પાણી નાખી દે છે? ગારો ઢીલો થયો ને ભીત બરાબર ન ચણાય તે પડી ગઈ ને 4 ખૂન થયા. બાપજી, એમાં મારો વાંક નથી. હું ગારામાં પાણી નાખતો હતો, એવામાં એક મુલ્લો માળા ફેરવતો ત્યાંથી નીકળ્યો, તેથી પાણી વધારે પડી ગયું. એમ છે કે? રાજાજી બોલ્યા. સિપાઈઓ, એને છોડી દો ને મુલ્લાને સૂળીએ ચડાવો. પાંચો પખાલી છૂટ્યો. સિપાઈઓ મુલ્લા ફિદા અલીને પકડ્યા. મુલ્લા બિચારા ખુદાનું માણસ, શરીરે પાતળા, સીધા સોટા જેવા. રાજાજીનો હુકમ છે કે તેમને સૂળીએ ચડાવવા. સિપાઈઓએ કહ્યું, જેવી ખુદાની મરજી. સિપાઈઓ મુલ્લાને સૂળીએ ચડાવવા લઈ ચાલ્યા. સૂળીવાળાએ મુલ્લા ફિદા અલીને જોયા. એની નજર સૂળી પર ગઈ. આવી તોતિંગ જાડી સૂળી ઉપર મુલ્લા શોભે ખરા? એ વિચારે એણે ડોકું ધૂણાવ્યું. સિપાઈએ એણે વાત કરી કે રાજાજી પાસે ખુલાસો પૂછવા મોકલ્યો. સિપાઈ રાજાજી પાસે ગયા. બાપુ, સૂળીવાળો કહે છે કે મુલ્લાજી પાતળા સળેકડા જેવા છે ને સૂળીનું ફળ તો જાડું છે, તે એના પર મુલ્લા નહીં શોભે, માટે તમે કહો એમ કરીએ. અરે, એમાં શું પૂછવા આવ્યા? છેક સવારથી આ વાતના પગરણ માંડ્યા છે, તો જાઓ, કોઈ જાડા માણસને શોધી કાઢ ને એને સૂળીએ ચડાવી દે. સિપાહીએ સૂળીવાળાને રાજાજીનો સંદેશ કહ્યો. મુલ્લા ફિદા અલી છૂટ્યા. સિપાહીઓએ કોઈ જાડા માણસ શોધવા નીકળ્યા. પેલા દીપચંદ શેઠ જાડા છે, એમના કરતાં પણ બીજા વધારે જાડા હશે. આમ એ વાત કરતા હતા ત્યાં જ તેમની નજર પેલા ચેલા ઉપર પડી. બરાબર આવો જ જાડો માણસ જોઈએ. સૂળી ઉપર પણ શોભી ઉઠે અને બેવે ચેલાને પકડ્યો. ચાલો, તમને લઈ જવાના છે. રાજાજીનો હુકમ છે કે જાડા માણસને સૂળીએ ચડાવવાનો છે. પણ છે શું સાથી? ચેલાએ પૂછ્યું. તે તો બાપુ જાણે. ચાલો, મને રાજાજી પાસે લઈ જાઓ. સિપાહીઓ ચેલાને રાજાજી પાસે લઈ ગયા. તારા જેવા જાડા માણસો આ નગરમાં રહે છે, તેથી ચોર લોકોના મોત થાય છે, માટે તને સૂળીએ ચડાવવો જોઈએ. પણ બાપુ, મને થોડી મુદત આપો. મને મારા ગુરુને એક વખત મળવું છે. ઠીક છે બાપ, રાજાજી બોલ્યા. એને જમણા જવા દો. 4 દાડા પછી સૂળીએ ચડાવજો. ચેલો ગયો તેના ગુરુ પાસે અને બધી હકીકત કહી. ગુરુએ એને ધીરજ આપી. મેં તો તને પહેલેથી જ કહ્યું હતું કે એ નગરમાં રહેવામાં માલ નથી, જ્યાં બધી ચીજ ટકે શેર હોય અને ત્યાં ચોર અને સાહુકારનો ન્યાય પણ સરખો જ થાય. ગુરુએ કહ્યું. બાપજી, મારી ભૂલ થઈ. ગુરુએ રસ્તો કાઢ્યો ને શું કરવું તે ચેલાને સમજાવ્યું. 4 દાડા પછી ગુરુને ચેલો બેઉ સૂળીવાળા પાસે ગયા. ચેલે કહ્યું, હવે મને સૂળીએ ચડાવો. ગુરુ કહે, મારા ચેલાને નહીં, મને સૂળીએ ચડાવો.
બેઉ જણે જોરદાર રકઝક કરવા માંડી. સૂડીવાળો ગભરાયો. એણે રાજાજીને ખબર કરી કે રાજાજી ત્યાં આવ્યા. તમે બેઉ સૂડીએ ચડવાની હોંસાતોસી કેમ કરો છો? રાજાજીએ પૂછ્યું. આ વખતે એવું મુહૂર્ત છે કે જે સૂડીએ ચડે તેનું સ્વર્ગલોકનું વિમાન મળે એમ માટે અમે સૂડીએ ચઢાવો. ના મહારાજ, મને સૂડીએ ચડાવો. રાજાએ વિચાર્યું આવ્યો કે આ રીતે સ્વર્ગમાં જવાનું વિમાન મળતું હોય તો તે પોતે જ સૂડીએ કેમ ન ચડે? આ બેઉને 5 ગાંવ દૂર લઈ જઈ છોડી મૂકો, એણે હુકમ કર્યો. તેનો તરત અમલ થયો. હવે મને સૂડીએ ચડાવો, રાજાએ કહ્યું. સૂડીવાળાએ રાજાને સૂડીએ ચડાવ્યો અને અંધેરી નગરીમાંથી ગંડુ રાજાનું રાજ પૂરું થયું. ભાજી અને ખાજા એક ભાવે મળતા બંધ થઈ ગયા. જો તમને મારી વાર્તા પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.